मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आम भाषा और आम साहित्यर पेपर 6 पढ़ा। यूनिट 1 हेउची ओडिया भाषार शास्त्रीय मान्यता। भारत सरकार वर्तमान सुधा 6टी भाषा को शास्त्रीय मान्यता दे सारी। तन्मध्यरु तमिल भाषा को 2004 मसीह, संस्कृत को 2005, कन्नड़ को 2008, तेलुगु को 2008, मलयालम को 2013 एवं ओडिया भाषा को 2014 मसीह शास्त्रीय मान्यता प्रदान करिसेंती। भारतीय आर्य भाषा परिवार एकमात्र भाषा ओडिया जहाँ भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय मान्यता पाई सारी। ओडिशा प्रदेश व्यतीत पश्चिमबंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा भारतर विभिन्न प्रदेश और केन्द्र शासित अंचल में ओडिया भाषाभाषी लोक बसवास करिथिबा जणा जायथाय। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पौंडीचेरी, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, राजपुर, जामशेदपुर, खड़गपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलंग, पुणे, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद एवं नुआ दिल्ली आदि भारतीय सहर गुड़िकरे अधिक संख्यक ओडिया भाषी बसवास करती। भारत सरकार द्वारा 11 मार्च 2014 तारीख दिन ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जायथिबारु सही दिन को शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस रूपे पालन करा जायथाय। 1936 मसीहा अप्रैल 1 तारीख रे ओडिया भाषा भित्तिरे एक प्रदेश भाव में ब्रिटिश सरकार निकट अनुमोदन लाभ करिथिला। स्वतंत्र प्रदेश मान्यता मुख्यतः ओडिया भाषा अंचल को नहीं ओडिशा पाइथिला। जनगणना आधार रे ओडिया भाषा अंचल को नहीं ओडिशार सीमा निर्धारित होइथिला, किंतु बहु ओडिया भाषी अंचल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमबंग एवं आंध्र प्रदेश रे रहीगला। किछि ओडिया भाषा लोक आमर सेठी रहीगले। ओडिया शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइबा द्वारा ओडिया भाषार ऐतिह्य और परंपरा पुनः प्रतिष्ठित है। समग्र भारत वर्ष रे 6टी भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जायथिबा समय रे ओडिया भाषा एहा मध्यरु अन्यतम। भारत सरकार भाषार ଯେଉଁ 4टी गुण को आधार करिकी शास्त्रीय मान्यता प्रदान करती सेगुड़िक है भाषाटीर एक रे भाषाटीर 1500 रु 2000 वर्षर लिखित इतिहास रही बा संस्कृति रही। 2 रे शास्त्रीय मान्यता पाइबा पई सेही भाषा रे प्रसिद्धि लाभ करिथिबा समृद्ध प्राचीन साहित्य बा ग्रंथ रचिबार परंपरा थिबो। 3 रे शास्त्रीय मान्यता प्राप्ति भाषा कौनसी भाषा द्वारा प्रभावित न होई मौलिक संभार रे समृद्ध होइथिबो। 4 रे सही भाषा रे प्राचीन और आधुनिक भाषा मध्य रे भाषिक बा लिखित रूप मध्य रे विच्छिन्नता थिबो। एही सब दृष्टिकोण भारत सरकार संस्कृति विभाग पक्षरु केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा गठित भाषा विशेषज्ञ कमिटी गत 23/7/2013 ओडिया भाषा को 6ष्ठतम शास्त्रीय भाषार मान्यता देवाक सुपारिश करथिले। एही सुपारिश आधार रे भारत सरकार 20/2/2014 रे शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान कले। 2014 मार्च 11 तारीख रे केंद्र सरकार राजपत्र रे ए विषय प्रकाशित हैला। ओडिया भाषार शास्त्रीय लक्षण। ओडिया भाषार भाषातात्विक भित्तिभूमि, विकासर क्रम परिमाण, संरचनार स्वातंत्र्य, आहरणशीलता, व्याकरण श्रृंखला, महत्वपूर्ण साहित्य परंपरा, मौलिक सृष्टि संभार, स्वातंत्र्य और वैशिष्ट्य को देखि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ओडिया भाषा को प्राचीन संस्कृत ठारू अधिक प्राचीनतर व्याकरण मध्य संगठित तथा वैदिक संस्कृतर सम तुलना करिसेंती। सेहीपरि जॉन बीम्स मतरे ओडिया भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानक मध्य अधिक मौलिक, स्वतंत्र, समृद्धि, रक्षणशील एक पूर्णांग भाषा। तेणु भारत सरकार
ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏହି ଚାରୋଟି ମାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବା ଜାତିର 1500ରୁ 2000 ବର୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିବ। ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ଇତିହାସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତା'ର ମହାଭାରତ ଏବଂ ପୁରାଣ କଥା ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଓ ଉଡ୍ର ସେନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏପରିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଶ୍ରତାୟୁଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ସୀମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3138 ହୁଏ, ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। 2ରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମାଳଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଆଦି ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। 3ରେ ଉତ୍ତରାଗତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଅଥର୍ବବେଦ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଏକ ତଟଦେଶରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀକୁ ସକଳ ପାପନାଶିନୀ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 4ରେ ପୂର୍ବ ମହୋଦଧି ତଟସ୍ଥ ବା କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ନଦୀ ପାଖ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ୍ରମାନେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଚତୁଃଶାଖାଯୁକ୍ତ ମହାଦାରୁକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଦାରୁ ଏକ ସ୍ତୂପ ବା ଦେବୀ ଉପରେ ଆସୀନ କରାଇ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସେହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବେ ପରିଚିତ, ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାକୁ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। 5ରେ ନଦୀ ମାତୃକାର ଭୂମି ଓ ଉଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର କଳାଗତ, ଧର୍ମୀୟ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 6ରେ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଡ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଏଠାରେ 4 ଗୋଟି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଔଡ୍ରମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସଭ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 7ରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ ତପସୁ ଓ ଉଲ୍ଲୀକ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ନଖ ଓ କେଶକୁ ଆଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାରକା ନିକଟରୁ ତାରାପୁର ପାହାଡ଼ରେ ଏକ କେଶସ୍ତୂପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ୍ଷେପ ନାମକ ଏକ ଜନୈକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଲଳିତଗିରିରେ ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଧର୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ, ସର୍ବୋପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। 8ରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦୂତ ମେଗାସ୍ଥିନିଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମର ନିପୁଣ ଜାତି ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହେଁ କଳିଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏହାର ଶାସନାଧୀନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗୀ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ସେ ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଜୟୀ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଣିଲା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଏହି ଭୂମିରୁ ହିଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର
ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୀବନ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଭାବେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜଣାଯାଏ ଓଡ୍ର ଜାତି ଥିଲେ ଦୀର୍ଘକାୟ, ସ୍ୱଜାତ୍ୟାଭିମାନୀ, ସାହସୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବିଦ୍ୱୋତ୍ସାହୀ ଜାତି। ଭାଷା, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଜାତି। ଭୌମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶିଳ୍ପ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉ ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଓ ହୀରାପୁରଠାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏବଂ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦୀର୍ଘ 1500ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତାହା 6ଠ-7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ 84 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ହେଉଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହାର ଶବ୍ଦାବଳୀ, ବିଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟାବିଧି ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଦି ରୀତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବା ଦ୍ୱୈତାର୍ଥକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ଶବରୀପା ଆଦି ଗୁରୁଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ, ଗୋରଖ ସଂହିତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ, କଳସା ଚଉତିସା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମ କରି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁବେଦରେ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ରଚନାଶୈଳୀର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟର ନମୁନା। ତୃତୀୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମିକ ସନନ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସାରଳା ଦାସ କବିସୁଲଭ ବିନାୟତରେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ କହି ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାଭାରତ ରଚନା ପୂର୍ବକ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ମହାଭାରତ ପରି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର, ସାମରିକ ଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର, ଧର୍ମଧାରା ଓ ଲୋକଚରିତ୍ର ସବୁକୁ ମିଶାଇ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହିଭଳି ସାରଳା ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜର ପଦଚିହ୍ନ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଥିଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ବୋଲାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ପୁଣି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଲୋକ ପରିଚିତ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଏହି ଅମର କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ଓ ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ।
ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏହି ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଦେବତ୍ୱ ଆସନରେ ଆସୀନ ଓ ପୂଜିତ, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପଠନ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଚାରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସିଦ୍ଧସାଧକ ଓ କବି ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ଓ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅସୀମ। ଜାତ୍ୟାଭିମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ହରିବଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ପୂଜିତ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ 1650ରୁ 1850 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷକୁ କାବ୍ୟଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ତାଙ୍କର ବିଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ କାବ୍ୟ କୌଶଳ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ, ରସବୋଧ, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ ସ୍ୱକୀୟ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସୃଜନଶିଳ୍ପୀ। ମୋଟ ଉପରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ତୃତୀୟ ଗୁଣ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ଗୀତି କବିତା ନ ହୋଇ ହୋଇଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଏକ ମୌଳିକ କୃତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ଧର୍ମର ଯୋଗୀଗଣ ନିଜସ୍ୱ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ସାରସ୍ୱତ ରଚନାବଳୀ, ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ପଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ କବିତାର ଆସର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ କଥାବସ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି। ତୃତୀୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସାଧକ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପଦ। ଏପରି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଓ ରାମଙ୍କୁ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗଣ ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭା ଫଳରେ କୌଣସି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ରାଗରାଗିଣୀ ଓ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ମୌଳିକ ସମ୍ପନ୍ନ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ କଥାକାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୌଳିକ କଥାଗ୍ରନ୍ଥ ଚତୁରବିନୋଦ ଓ ସମର ସାହିତ୍ୟ ସମର ତରଙ୍ଗ। ସେହିପରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱରାଜିକୁ ଅତି ସରଳ, ସୁବୋଧ୍ୟ ତଥା ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଭାଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କର ଅମର କୃତିତ୍ୱ। ଛରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାରରେ ନିଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଏକ ମହାସ୍ୱାଧୀନତାର ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି ନବୀନ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ଓଜସ୍ୱୀ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବିବିଧ ରୂପ ସମ୍ଭାରରେ ସଜାଇ ହୋଇଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଧି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକ ସାରସ୍ୱତ ଚେତନାର ଧାରାରେ ନିଜର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ସୃଜନା କଳାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ଗତିଶୀଳ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀରା ନଦୀର ଧାରା ଯେପରି ଅଖଣ୍ଡ ଓ ତା'ର ଗତିପଥ ବିଭିନ୍ନ, ସେହିପରି ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓ କାଳରେ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପଥର ପଥିକ ହୁଏ, ସେହି ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ ଗତିଶୀଳ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରି ନାହିଁ। ନିମ୍ନରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣ କରାଗଲା। କରେ ଧ୍ୱନି ହିଁ ଭାଷାର କଥିତ ରୂପ। ଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ଓ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରୂପ ଏବଂ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଭାବ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭାଷାର କଥିତ ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଭାଷାର ଆଂଶିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଓ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନିଲୋପ, ଧ୍ୱନି ଆଗମ, ଧ୍ୱନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମୀଭବନ, ବିଷମୀଭବନ, ତାଲବ୍ୟ ଭବନ ଓ ନାସିକ୍ୟ ଭବନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଗମନ ଘଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ଓ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସନ ଘଟିଛି। ତୃତୀୟରେ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ରୂପ ଯଥା କଥିତ ରୂପ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲିଖିତ ରୂପ। ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କଥିତ ରୂପ ଓ ଲିଖିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ରୂପଗଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଶବ୍ଦକର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ବାକ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଶବ୍ଦ ପ୍ରସାରଣ, ସଂକୋଚନ, ଲୋପ ଓ ଆଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାରିରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଷାର ଶରୀର, ତା'ର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ବିନା ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦର ଯେପରି ଆଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ହୁଏ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର କାଳାନୁସାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସଂକୋଚନ, ଅର୍ଥାଦେଶ, ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଅପକର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ସ୍ତରରେ କେତେକ ଧ୍ୱନି ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଉଡ୍ର ଭାଷାରେ ଶବର, ମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଡ୍ର ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ କେତେକ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉଡ୍ର ଭାଷାର ରୂପ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଏହା ଏକ ବା ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଚାରୋଟି ଗୁଣକୁ ତ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା
କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୌଳିକ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏହାର ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଏହାର ଶବର, ଦ୍ରାବିଡ଼, ସଂସ୍କୃତ, ସରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ଆରବିକ, ପାରସିକ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଶବର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ। ଏହିସବୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏହିପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେପରିକି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାର ମିଳନରେ ଏହାର ଉନ୍ମେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଆଦି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜାବନିକ ଭାଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଓଲନ୍ଦାଜ ପରି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବିଭବରେ ଏହି ଭାଷା ବିଭାବଶାଳୀ। 3ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ବାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡାହାଣ କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। 4ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଷରିକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଆକ୍ଷରିକ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅକ୍ଷର ରୂପ ଲାଭ କରନ୍ତି। 5ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ମାତ୍ରା, ଫଳା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। 6ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱରାନ୍ତମୂଳିକ ଭାଷା। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ସେପରି ଲେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି କଟା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ସେମିତି ଲେଖନ୍ତି। 7ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ ବହୁ ବଚନାନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଯଥା ସେମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଚତୁରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ନିୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାମବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ, ଅବ୍ୟୟବାଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏହିପରି 3ଟି ପୁରୁଷର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। 12ରେ, ଟ, ଟେ, ଟି, ଟିଏ, ଟା, ଣି, ତ, କି, ହେ, ନି, ମରେ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତରରେ ସୂଚକ ରୂପେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଭାବ ନିରୂପଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। 13ରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଣ ଓ ନ ର ପୃଥକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। 14ରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବର୍ଗ୍ୟ ବ ଓ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ ର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଳ ଓ ଲ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 3ଟି ସ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲେ ଏହା ପ୍ରାକୃତ ଅନୁସାରେ ସ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ। ସେହିପରି କ ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ମିଶି କ୍ଷ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କ୍ଷ କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଜ ଓ ନ ମିଶି ଜ୍ଞ ବଦଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳାରେ ଜ୍ଞ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜ୍ଞ ଲେଖାଯାଉଛି ସିନା, ମାତ୍ର ଜ୍ଞ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ହର୍ଷଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘରୁ, ଜ, ଜ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓ ପୁନରୁକ୍ତିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ଆଦରର ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ଘରଦ୍ୱାର, ଜମିବାଡ଼ି,
ଥପ୍ ଥପ୍ ଝର୍ଝର୍। ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଲେଖିବାକୁ, ଖାଇବାକୁ, ଶୋଇବାକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆରେ ଅସମାପିକା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଏଠୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣିକ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଗଣକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସନ୍ଧି ନାହିଁ। କେବଳ ସଂସ୍କୃତର ଅନୁକରଣରେ ସନ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରାକୃତାନୁସାରୀ ଭାଷା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବର୍ଗୀ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣଗତ, ରୂପଗତ ଓ ଅର୍ଥଗତ ଓ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।